بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عملیات اور وظائف قرآن اور احادیث میں جو بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کی امانت، آپ کے نظر جو لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے تو کوئی ایسا نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے نہیں ہے کہ ان کو یقین دلائیں۔ لیکن جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کو مادیت سے بالکل نا امیدی ہو جاتی ہے، اس کے چاروں اطراف بند ہو جاتے ہیں، تو منکر سے منکر بندہ بھی کسی راہبر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول سے بڑا راہبر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ احکامات خداوندی اور شریعت کے احکامات انسان اگر تہ دل سے مان لے، تسلیم کر لے، اعتقاد اور یقین کے لحاظ سے، تو دنیا کے مصائب و آلام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل اٹل اور حقیقت ہے، یہ کنفرم ہے کہ بندہ جب مادیت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ روحانیت کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت نے یہ اجازت دی ہے، شریعت نے یہ وسیع کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رجوع کراؤ، لوٹ آؤ میری طرف، جھک جاؤ، مجھے رب مان لو اور میرے انبیاء کو راہبر، رسول، پیغمبر مان لو۔ جو بندہ بے گھر ہو، کرایہ دے دے کے تھک گیا ہو، نا امیدی کی انتہا کو پہنچ گیا ہو، جو بندہ لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر حسرت اور یاس میں ڈوبا ہوا ہو، جو بندہ لوگوں کو حج اور عمرہ کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں یہ خیال کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کاش کہ ہماری باری بھی آ جائے، اور اکثر سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ مہینہ آئے تو رب ہمیں بھی دیدار کرا دے اپنے کعبے کا، اپنے دیار نبی کا، حرمین شریفین کی زیارت کرا دے، اللہ کرے گا ہم بھی اگلے سال وہاں پہنچیں گے۔ کتنے لوگوں کی حسرتیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، اور سچ ہے کہ دنیا کی ساری دولت بندہ خرچ کر کے کعبے میں پہنچ جائے، حرم نبی میں پہنچ جائے، تو اس کو ایک ذرے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے لاکھوں خرچ کیے ہیں، کروڑوں خرچ کیے ہیں، جو خرچ کیا ہے بلکہ اور خواہش کرتا ہے کہ اور کچھ ہو تو خرچ کروں، یہاں پہ ان کی زیارت کر سکوں۔ تو ایسے افراد کے لیے یہ وظیفہ یقیناً اور یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ یقین اور اعتقاد کی آخری ڈگری پہ جا کے اس کو کریں، اور ایک ٹارگٹ رکھ لیں، ایک لمٹ رکھ لیں، دنوں کی، مہینوں کی، ہفتوں کی۔ اگر نہ ہو تو میری گارنٹی پہ سب کچھ چھوڑ دیں، ذمہ داری آپ کی میں قبول کر لوں گا، رب کو کہہ دوں گا تیرا کلام تیرے نبی کا فرمان سنایا تھا، اگر تو نے اس پہ پورا نہیں اتارا ان کو تو میرے بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے، تیری کلام میں یا تیرے نبی کے فرمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب بھی آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کی ایک شرط ہے، ہم مکان کروڑوں کا بنا لیتے ہیں لیکن وہاں ایک پانی کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں لگوا سکتے، کسی ایسی جگہ کا انتظام نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کر وہاں ہم سکون سے، اطمینان سے، شرع کے مطابق قبلہ رخ ہو کر ہم
वज़ू कर सकें। जितना ख़र्चा पूरे मकान पे नहीं आता इतना सिर्फ़ एक वाशरूम में करवा देते हैं और कर देते हैं। वहाँ जब खड़े होकर गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, और वज़ू की जो मसनून दुआएं हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि बैतुल खला के अंदर, वाशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर जब जाते हैं, इकरामन कातिबीन भी कहते हैं, साथ छोड़ देते हैं। वहाँ कलाम करना, गुफ्तगू करना मनाते। और जब उसके अंदर कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस पढ़ते हैं। तो इसलिए जब आप वहाँ वज़ू कर भी लें, बेसन बना हुआ हो, इंतज़ाम कर भी लिया हो, लेकिन बाहर निकलने के साथ ही इस दुआ को पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ताकि ववस्से ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें। एक दफ़ा पढ़ सकें, 2 दफ़ा पढ़ सकें, 3 दफ़ा पढ़ सकें, आप इसको हर वज़ू के वक्त मामूल बना लें पढ़ना। और नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, इशा के खाने के बाद, जब भी कोई खाना पीना करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्से ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। कोई ज़रूर नहीं है हज़ारों की तादाद में पढ़ें। वज़ू के बाद, वज़ू करने से जो ही फ़ारिग़ हूँ आप इसको पढ़ें। जो ही वज़ू करने के लिए बैठें वाशरूम के बाहर, अगर वाशरूम है तो वज़ू करने के बाद, और अगर वाशरूम से बाहर कहीं हैं तो वज़ू करने से पहले और वज़ू करने के बाद, वज़ू के दौरान में ये दुआ पढ़ते रहें। आप यकीन जानिए 40 दिन गुज़रने नहीं पाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा कर देगा, वो अता कर देगा जिसकी तुम्हें तलब है। बाज़ लोग पढ़ते हैं, अपने टारगेट पे पूरा नहीं उतरते, ना उनके रिस्क में वसअत होती है, ना उनके घर मिलते हैं, ना उनको गाड़ी मिलती है, ना उनको हज उम्रा नसीब होता है। लेकिन इसके माने और मफ़हूम पे गौर करें कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। ये ज़हन में होना चाहिए कि बंदा गुनाहगार रब से मग़फ़िरत तलब कर रहा है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी, मेरे गुनाह, ववस्से ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे घर को वसी कशादा कर दे। ये हकीकत है कि आपका छोटा सा मकान भी होगा ना, लोगों की नज़र में बहुत वसी होगा, बहुत बड़ा नज़र आएगा। ये इस बात का तजर्बा है। जिस जगह पे बैठा हुआ ना, अल्लाह के करम से मकान जितना मेरा पैमाइश के लिहाज से है, जब लोग देखते हैं तो वो कहते हैं जी इतना नहीं है, इससे बड़ा है। और एक बहुत दौर था तो मैं लोग मकान बनाया करते थे ना, देख के ना तो उधर देखा नहीं करता था, अपने मकान की इतनी हसरत थी। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया ना, तो उसके करम की कोई इंतहा नहीं है। आपको मकान भी मिलेगा गारंटी से। और ज़हन में रखें, ववस्से ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरे घर को कशादा वसअत अता फरमा, वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आप इस दुआ को जब पढ़ने का मामूल बना लेंगे, आदत बन जाएगी, उठते बैठते चलते फिरते वज़ू करने के साथ ही। और बता दिया, वज़ू और वाशरूम से बाहर कहीं बैठ के करें तो वज़ू की इब्तिदा में भी और वज़ू करने के बाद भी, वज़ू के दौरान में ये दुआ पढ़ते रहें। और जब भी खाना खाने बैठें, खाना शुरू करें, और नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, सुबह का ना हो, दोपहर का खाना हो या इशा का खाना हो, इस दुआ को मामूल बना लें। 40 दिन पूरा एक चिल्ला कर लें आप, घंटी के साथ, डेट लिख कर, दिन लिख कर पूरे 40 दिन कर लें। अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा कर देगा। आज़मा के देख लें, आज़माइश शर्त है। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे।
وبس لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو وسیع و کشادہ کر دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ بات ہے۔ اللہم ان کان رزقا فی السماء فانزل علیہ، اللہم رزقی فی الارض فاخرج لی، ان کان بعیداً، اللہ میرا رزق دور ہے تو اس کو قریب کر لے، اور اگر مشکل ہے تو اس کو آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تمام قدرتیں، تمام بھلائیاں، تمام نعمتیں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بس اس بات پہ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی مفہوم سے آپ واقف ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرتا ہے۔